भरतरी ते कहते ने ये तन मेरे मन चो बनिया। बड़े ध्यान नाल सुनना, ਉਹਦਾ एक छंद है। इस महापुरुष ने 3 ग्रंथ लिखे ने भरतरी ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। इन्हां नूं पढ़ के मैं हैरान होया भी हैगा ते राजा सी एक छोटी ਜਿਹੀ स्टेट का, धार स्टेट का राजा सी, इंदौर उज्जैन दे कोल है, उत्थों का राजा सी। राजा बिक्रमाजीत का छोटा भरा सी। जिस तरह बिक्रमाजीत बड़ा धार्मिक सी, ये उस तो भी अगे सी, धार्मिक रुचियां का मनुख सी। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है। साधना इसने बड़ी मेहनत नाल कीती, जो गोरख ने दसी। उन्हां दिनां च गोरख मौजूद सन, गोरख की संगत नसीब हुई, गोरख ने इसनूं जोगी बनाया। तरह तरह दीयां सिद्धियां प्राप्त करके ये 84 सिद्धां दे सिद्ध शुमार होया। प्राणायाम की साधना दे सफलता करके जिंदगी लंबी कर ले, प्राणा नूं रोक लिया। कई कई साल प्राणायाम नहीं चलन देने प्राण। असी जो जिंदगी लैके आया प्राणा की, श्वासां की गिणती मिणती चलन ही नहीं दिते। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, गुरु नानक दे वक्त ये भरतरी मौजूद सी, ये उस वक्त मौजूद सी। बाकी गोरख दे चेले वो तो नहीं रहे, नवे चेले मौजूद सन, पर पुराणियां च भरतरी। भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज दे 3 शब्द ने आसा राग विच। इन्हां 3 शब्दियां दे सिर मैं 2-2 पंक्तियां थोड़े सामने रखा। पहला प्रश्न किधरे भरतरी दा सी, थोड़ा मत की है, थोड़ा धर्म की है, थोड़ा रस्ता की है। गुरु नानक दे, क्योंकि गोरख का यह रस्ता है, बुद्ध का यह रस्ता है, महावीर का यह रस्ता है, सनातन धर्म के ऋषियों के ए रस्ते ने, वख वख रस्ते ने, 6 शास्त्रां के 6 रस्ते। न्याय दे गौतम कुछ होर कहते ने, योग दे पतंजलि कुछ होर कहते ने, जैमिनी कुछ होर कहते ने, कणाद कुछ होर कहते ने, कपिल कुछ होर कहते ने, व्यास कुछ होर कहते हैं। 6 शास्त्रां दे 6 रिश्ते अलग अलग रस्ते ने, वख वख रस्ते। महात्मा बुद्ध कुछ होर कहते ने, और स्वामी महावीर कुछ होर कहते ने। तो मैं फिर यह भी अर्ज करा, गलत कोई भी नहीं कहता, सारे ही सही कहते ने, पर सारे जो कह रहे ने होर होर कह रहे हैं। एक जो कुछ कह रहा है, दूजा उस तो कुछ होर कह रहा है, तीजा उस तो कुछ होर कह रहा है, चौथा उस तो कुछ होर कह रहा है, लेकिन फिर भी सारे सही कह रहे हैं। गलत एक भी नहीं है, भुलिया होया एक भी नहीं है। इस दे उत्ते मैं उदाहरण देना हुंदा, नदियां सारियां ही सागर की तरफ जांदियां ने, और सागर होने लई लपकदियां ने, तड़पदियां ने, पर एक रस्ते तो नहीं जांदियां। गंगा का अपना रस्ता, नर्मदा का अपना रस्ता, सतलज व्यास रावी चनाब का अपना रस्ता है, सिंध का अपना रस्ता है, इराक दे दजला फरात का अपना रस्ता है, मिस्र की नील नदी का अपना रस्ता है, इंग्लैंड के थेम का अपना रस्ता। जाते तो सारे ही सागर दे च ने, एक रस्ते तो नहीं जाते। तड़प ते सारिया नदियां दे सागर होण दी है, रस्ता एक नहीं है। चंगा है नदियां कोल ये अकल नहीं तो नदियां भी ऐलान कर सकदियां सन, मेरा रस्ता ठीक है। गंगा कह सकती सी मेरा रस्ता ठीक है। इराक दे दजला फरात जिहड़े 2 दरिया उन्होंने कह सकती तुसी गलत।
ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਦਜਲਾ ਤੇ ਫਰਾਤ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝਰਨੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਝਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਪਰ ਰਵਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਖੋਜ ਤੜਪ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੜ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਜਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਰਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਥੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਨਮਸਕਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ। ਹੇ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਹੇ ਅਮਜ਼ਹਬ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ। ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੈਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕਨ। ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਨ, ਭੇਖ, ਮਜ਼ਹਬ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕਨ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕਨ। ਐ ਭਰਤਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੱਤ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਰਾਗੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰੀਦ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੈਦੇਵ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਬਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਭਰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜ-ਪਾਟ ਛੋੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਭੇਜੇ ਗੋਰਖ ਨੇ, ਜਾ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ। ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭਿਖਿਆ। ਖੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਭਰਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਪਿਆ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੁਟਕੀ ਚੁਟਕੀ ਆਟਾ ਘਰੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਰੋ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿੜੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਡ ਉਹ ਨਾ ਬਣੀ ਜੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਛੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਛੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਕਮਲ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਮੇ ਜੋਤ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸੁਣ ਭਰਤਰ, ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਲ, ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਕਮਲ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ।